ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. ધોરણ 9 હિન્દી. ગયા પિરિયડમાં આપણે પાઠ 11 એક યાત્રા યહ ભીનો અભ્યાસ કર્યો હતો, બરાબર. આજે આપણે પાઠ 12 રાનીનો અભ્યાસ કરીશું. પાઠ 12 રાની. એના કવિયત્રી છે મહાદેવી વર્મા અને સાહિત્ય પ્રકાર છે રેખાચિત્ર. હવે આધુનિક મીરાના નામથી જે ઓળખાય છે તેવા છાયાવાદી કવિયત્રી મહાદેવી વર્માનું આજે તેમનું આ કવિયત્રી મહાદેવી વર્માનું આજ તેમનું રેખાચિત્રનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. આ જે રેખાચિત્ર છે એમનું શીર્ષક છે રાની. જે રાની જે છે એ ઘોડીનું નામ છે, બરાબર. તો પહેલા જોઈએ આપણે કે રેખાચિત્ર એટલે શું. રેખાચિત્ર કોને કહેવાય? તો રેખાચિત્ર શબ્દ જે છે એ અંગ્રેજીના સ્કેચ શબ્દનું હિન્દી રૂપાંતર છે. જેવી રીતે સ્કેચમાં રેખાઓના માધ્યમથી કોઈ વ્યક્તિ યા વસ્તુનું ચિત્ર પ્રસ્તુત કરવામાં આવે, તેવી જ રીતે શબ્દ જે છે એના રેખાઓના માધ્યમથી કોઈ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિત્વ તેમનું સમગ્ર રૂપ પાઠકો સામે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે, તેને રેખાચિત્ર કહેવામાં આવે છે. તો આપણે આ મહાદેવી વર્માનું રેખાચિત્ર જે છે એ આપણે જોઈશું. રાની જે છે એ એક ઘોડીનું નામ છે, બરાબર. તો આપણે પેલા મહાદેવી વર્મા કવિયત્રી છે તેનો પરિચય લઈશું અને પછી પાઠનો અભ્યાસ કરીશું. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बंदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपावर्षक करने वाली छायावादी युग की अप्रीतम रचनाकार. छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला. इसमें प्रसाद के साथ सदैव ऐतिहासिक बोध रहा तो पत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहवाने गए. निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तां सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई. फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जम्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी रही. मुख्यतः महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्य का रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं. प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है. निहार, रश्मि, निर्जा, सोच्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं. यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्णक शैली में चित्र अंकित किया है. ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है. કવિયત્રી મહાદેવી વર્માને પશુ પક્ષીઓ પ્રત્યેનો સરસ એવો લગાવ છે, એના વિશેનો આ પાઠ છે. તો આપણે આજે આ પાઠનો અભ્યાસ કરીએ. रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था. रियासत एटले के राज्य અને आधिक्य एटले अधिकता. इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गद्दों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धक किया था, एटले के ज्ञान आप्યું હતું, ज्ञानवर्धक एटले पर घूमते देखे थे. रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था. इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है. रामा के पास हमारी जिज्ञासा एटले के जानवानी इच्छा, जिज्ञासा का समाधान था. इन्हें विलायत एटले के इंग्लैंड विदेश कहे ने में गधे पर बैठने का दंड
देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। હવે એક રાજ્યમાં એવું હતું કે જે લોકો અપરાધીઓ હોય ને એને ટટ્ટુઓ એટલે કે સફેદ ગધેડાઓ, જે ટટ્ટુ કહે ને એ સફેદ ગધેડા ઉપર બેસાડી અને એને લેખિકા મહાદેવી વર્મા બાળપણમાં ઇન્દોરમાં રહેતા હતા ત્યારે અંગ્રેજ બાળકોને ગધેડા પર સવારી કરતા જોઈને તેમને ખૂબ આશ્ચર્ય થતું. તેમણે સાંભળ્યું હતું કે ગધેડા પર અપરાધીઓને બેસાડવામાં આવે છે. ત્યારે તેમના નોકર રામાએ, હવે રામા જે છે ને એ ત્યાંના નોકર છે એના ઘરના, તેમની શંકાનું સમાધાન કર્યું એટલે કે એને જ્ઞાન આપ્યું. તેણે કહ્યું કે તેમને વિલાયતમાં ગધેડા પર બેસાડવાની સજા કરીને ભારત મોકલાવવામાં આવ્યા છે. હવે એ લોકોને શું કીધું કે આ બધા શેના ગધેડા પર બેસે છે, તો એને એવું કે એને કોઈક સજા મળી હશે એટલા માટે એને ત્યાં બેસાડીને ક્યાં મોકલવામાં આવે છે? ભારત મોકલવામાં આવે છે. એક દિન હમ તીનોને બાબूजी को मौखिक स्मृति पत्र એટલે કે મોઢાથી બોલવાનું એટલે સ્મૃતિ પત્ર मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है. यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बिठाने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए. હવે મહાદેવી વર્માએ શું કર્યું? ત્રણે જણા થઈને એને એમ કીધું કે મહાદેવી વર્મા અને તેના ઘરના બીજા બાળકોએ કહ્યું કે ઘોડા પર બેસવાનો અધિકાર અમને પણ છે, અમે પણ ઘોડા પર બેસીશું. કે આ બધા બેસે છે ઘોડા પર, તો અમે પણ ઘોડા પર બેસી, અમને અધિકાર છે, અમને બેસવું છે, અમે પણ ઘોડા પર બેસીશું. પિતાજીએ પૂછ્યું, પછી કહે છે કે અમને તો બેસવું જ છે. બાબूजीને હસતે હુએ પૂછા, સફેદ ટટ્ટુ પર બેઠોગે? પછી એને પિતાજીએ હસ્યા અને શું કીધું કે તમે સફેદ ટટ્ટુ પર બેસશો? ત્યારે મહાદેવી વર્मा तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है. મહાદેવી વર્માએ કહ્યું સફેદ ટટ્ટુ તો ગધેડા હોય છે, તેના પર તો સજા પામનાર લોકો જ બેસે છે, એનામાં અમે કેમ બેસીએ? પછી શું કર્યું? પતા નહીં हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्त्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है. बरामदा એટલે કે बाजूनो वाड़ो. बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अंततः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुटन नामक का साइज रखा गया. હવે જો સાઇઝ જે છે ને એ ઘોડાની સંભાળ જે રાખે ને એને સાઇઝ કહેવાય. શું કહેવાય એને? સાઇઝ. એ સાઇઝનું નામ શું હતું? છૂટન. બરાબર. ઘોડીની સુંદરતા શું હતી? તો કે ઘોડી બહુ જ સુંદર ઘોડી હતી. રાણી જે છે એ બહુ જ સુંદર ઘોડી હતી. તેના ચમકતા રંગ પર દ્રષ્ટિ પડતા જ સરકી જતી હતી. તેના ચોકલેટી રંગની ઝૂલતી કેશવાળી, પારદર્શક આંખો, ઉજળા દાંત, લાલ જીભ, ગુલાબી હોઠ, મોરપી જેવી પૂંછ અને સુગંધિત શરીર બધું જ આકર્ષક હતું. अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए. आतंकित એટલે ભયભીત. હવે એને પહેલા એનો પરિચય લીધો અને છૂટન જે છે એને સાઈઝ રાખવામાં કે ઘોડાને દેખભાળ કરવાનું હતું, એનું નામ હતું છૂટન. એ બધું જાણી લીધું એને. પછી કે છે એનાથી પ્રભાવિત થયા અને પણ ભયભીત પણ થઈ ગયા. हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया. रामा को तो नौकर कहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की, रोजी जे छे એ કુતિયા છે અને નિક્કી જે છે એ નેવલા એટલે કે નોડિયો છે એના સાથે જ હોય છે, કે સાથ કૂદને કે કષ્ટ से मुक्त हो सकते. હવે કે છે કે અમને અમારું મકાન નાનું જ હતું, એના હવે અમને ઘોડી જે છે રાની એને અમારી સાથે જ અમને રાખવું હતું, કેમ કે એની સાથે કૂતીને આ રોજી જે છે એ રોજી અને નિક્કી એની સાથે રહેતા હતા. તો હવે એને એમ થયું કે આ રાની જે છે આવી છે ઘોડી, એને પણ અમારી સાથે જ અમારા રૂમમાં જ અમે એની સાથે સુવડાવશું. પણ એનું મકાન જે હતું એકદમ નાનું હતું અને રામા કહે છે કે રામાએ એને કોઈ પરિવર્તન કરી દીધું નહીં એના મકાન ઉપર, જેટલું હતું એટલું ને એટલું એ રહ્યું.
बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। પેલા એ જ્યારે ઘોડી આવી ને ત્યારે એટલા બધા ખુશ નહોતા પેલા એની સાથે, કે જેવી રીતે આ રોજી અને નિકી સાથે ખુશ હતા, પણ એવી રીતે ખુશ નહોતા. પણ પછી એના જે નામ હતું રામા, એને જ્ઞાન આપ્યું તો એ કહે છે કે એનું નામ શું છે? તાજરાની. એ ઘોડીનું નામ હતું તાજરાની. બધા એને ताजरानी कही कहीने बोलावे छे। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा यानी कहानी सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय एटले के दयालु हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यहाँ वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। કે તાજરાની કેવી? તો કે તાજમહેલમાં ઊભી રહે એવી, તાજમહેલના ભવનમાં રાની હોય કેવી હોય એવી એ તાજરાનીની અમે કહાની તો સાંભળેલી છે, કથા સાંભળેલી છે, પણ મેં ખબર નથી કે એ રાની જે છે એ એવી જ હશે. એની કલ્પનાની જ બહાર હતી. પછી એ રાની જે છે આ બધાનું દિલ જીતી લે છે. वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल एटले जे वाड़ आवे ने एनी केशवाड़ी कही सकाय। अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जेने फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रही, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत एटले के घायल नहीं होता था। आ रानीनो एना सुंदरतानो परिचय आपे छे। आमा ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडोल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरपींछ के समान उठती गिरती रहती है। હવે જો એની પૂંછને મોરપીંછનું ઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે કે એ માખીયા ઉડાડવા માટે બહુ જ કામ આવે છે, એના સમાન છે, મોરપીંછ સमान છે। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। सरस एने एवं उदाहरण आप्યું। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। હવે પહેલા એને એટલી ઘોડી ગમતી નથી, પછી એની બધી કથાઓ સાંભળી, તાજરાનીની બધી કથાઓ સાંભળી ત્યારે એને ખ્યાલ આવ્યો એનું આ સુંદર એકદમ જે સુંદરતા જે છે ઘોડીની એ બધું જોઈ અને પછી એને શું કીધું કે એ નાનકડી કેમ નથી એ ઘોડી? જો નાનકડી હોય તો રોજી અને નિક્કી સમાન આપણે એને આપણા રૂમમાં રાખી લઈએ। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अंतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता एटले के अव्यवस्था का कार्यालय बना। પછી હવે ઘોડી તો મોટી હોય ને એના રૂમમાં એને લઈ જઈ શકીએ નહીં, એ સંભવ હતું નહીં, પણ અસ્તબલ જે છે ઘોડા રાખવાની જગ્યા હોય એને અસ્તબલ કહેવાય। અસ્તબલ જે છે વાડો જે હતો ત્યાં કને જ એ જ એની અવ્યવસ્થાનું કાર્યાલય બની ગયું હતું। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था। अंतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतताक थे, उन्हीं में हमारा स्वेच्छाएं विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। બરાબર જે વાડો હતો એ ઘોડા બાંધવાની જગ્યા તો નથી જ, પણ એને પોતાની રીતે એને એ જગ્યા બનાવવામાં આવે છે અને સ્વેચ્છાએ એટલે કે પોતાની ઈચ્છાથી એને સ્થાન આપવામાં આવ્યું અને એક પોતાનો ત્યાં પરિવારને એને સ્થાપિત કર્યો। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हम न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिन हिनाने लगती। હવે એમ શું કહે છે કે
ઘોડી જે છે રાની, એને એ લોકો શું કરતા, એનું જે અયાલ હોય ને એના વાળ હોય ને એનામાં એ લોકો ઝૂલતા, પૂંછડી સાથે ઝૂલતા, અને એના અયાલમાં ફૂલડા ખોસતા, એની બિસ્કુટ ખવડાવતા, મીઠાઈ ખવડાવતા. પછી એની એટલી સરસ એવી મૈત્રી થઈ ગઈ, મિત્રતા થઈ ગઈ એની સાથે, કે જ્યારે એને જોવે નહીં ને ત્યારે એકદમ અસ્થિર થઈ જાય અને એને પોતે હિનહિનાવા લાગે. એટલે એ ઘોડી જે છે એના પેર એટલે પગ જે છે એને શું કરવા માંડે, પટકવા લાગે. फिर हमारी गुड़ सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ. પછી ઘોડે સવારી, હવે એ રાની ઉપર બેસીને એ લોકો ઘોડે સવારીનો કાર્યક્રમ આરંભ કરે છે. मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था. હવે જીન એટલે શું ખબર છે? ઘોડી ઉપર બેસવાની જે ગાદી હોય ને એને જીન કહેવાય. એ કહે છે કે અમારી બે બહેનો એટલે મહાદેવી વર્મા અને એની બે બેન અને એક એનો ભાઈ એટલે કે 3 જણા માટે, એ કહે છે કે મારું અને મારી બેન માટે એક નાનકડી સુંદર, એકદમ નાનકડી આપણી એની સાઈઝની હોય એ પ્રમાણે જીન લેવામાં આવી, અને ભાઈ માટે ચામડાની જીન કે ઘરે બનાવેલી હોય અને સંતુલન, આપણે ગમે એટલી ફાસ્ટ ભાગે ઘોડી તો ગમે તે રીતે એનું સંતુલન ખોઈ બેસે નહીં એવી ચામડાની જીન બનાવવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે નેક્સ્ટ પિરિયડમાં જોઈશું કે એ લોકોનો કાર્યક્રમ, ઘોડસવારીનો કાર્યક્રમ કઈ રીતે આગળ વધે છે.